जय गुरुदेव, जय भीम। अज दे स्पैशल गैसट दे एपीसोड विच आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद और खैर मकदम। स्पैशल गैसट प्रोग्राम तुसीं जाणदे आ असीं किद्दां इहनूं तैयार कीता कि असीं उन्हां हस्तियां नूं, उन्हां सत्कारयोग सज्जणां नूं इस प्रोग्राम 'च बुलाउने आ जिन्हां दा समाज विच किसी न किसी पक्षों बहुत नां हुंदा है, बहुत उन्होंने नां की चर्चा होंदी है, बहुत उन्होंने सत्कारिया जाता है। जी चर्चा वो भी सत्कार के तौर पर होवे तो उन्होंने आप बुलाने। बहुत बारी साडे कोल कवि सज्जन जां गीतकार सज्जन जां गायक जां शाजिंदा लोग, कुछ कहानी राइटर, जिहड़ी भी किसी विच खासियत होवे उहदे मुताबिक आपां उन्हां नूं सद के उन्हां दा सन्मान करदे आ और उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ पर्सनैलिटी उहनूं उभारन दी आपां कोशिश करदे आ उन्हां कोल। क्योंकि किसी चीज़ किसी इंसान का कलाकार होना वो एक गल आ, लेकिन जदों किसी नूं जाती तौर पर देखा जाता है तुहानूं इंसान की पहचान होती है। मसलन गाउणा एक किस्म एक हुनर आ, लेकिन गाउण वालियां दे नाल उन्हां दे बहुत सारे उन्होंने चाहण वाले हुंदे आ जिहड़े जानना चाहुंदे आ कि जिहड़ा मेरा हीरो वो कपड़े किद्दां पाउंदा, वो तुरदा किद्दां, वो गल किद्दां करदा, उहदा परिवार किहो जिहा। ये गल्लां बहुत सारियां इंसान दे मन विच हुंदियां और इस गल नूं मैं हमेशा ध्यान च रखिया कि जिहड़ा भी गैसट हुंदा है एज ए स्पैशल गैसट उन्हां दा समाज विच कम बाखूब होंदा है। उन्हें बड़ी लोग उन्होंने चर्चा करते हैं, बड़ी सिफत करते हैं इंसान की। जदों आप इत्थे बुलाने तो लोग जानना चाहते हैं कि भी जिन्हों असीं जानते हैं, जिहदा असीं नाम पढ़िया, जिन्हों असीं टीवी ते देखिया गल्लां करन, जिहड़ा किसी मुजाहरिਆਂ विच स्पीच करता जां किसी स्टेज ते स्पीच करता, एक्चुअली वो बंदा है किदां दा, उहदी गलबात किहो जिही आ, ओह जदों गल करदा उहदे जिहड़ी गल करन दा जिहड़ा रुझान आ वो किहो जिहा, कपड़े किहो जिहा पाउंदा जां उहदा परिवार किहो जिहा, ये सारियां गल्लां आम जिहड़े लोग वो जानना चाहुंदे हुंदे आ। अज भी मैं जिद्दां बाकी आर्टिस्ट बुलाई दा अज भी स्पैशल गैसट मैं इस बुलाया जिहड़ा अज दा स्पैशल गैसट आ, जिद्दां कि ज़्यादा तौर पर गैसट तुसीं मिले आ जिन्हां दे नाल मेरा जाती मेल मिलाप बहुत चिरां तो रहा है। ये भी एक उसी लिस्ट में है कि जिन्होंने मैं तकरीबन जे 40-50 साल कह देवां तो मेरा ख्याल ठीक ही होना। असी आप वाकफ और इन्हां दा समाज दे विच धार्मिक पक्षों भी और समाज सेवक पक्षों भी इन्होंने बहुत नामना खट्टिया है और इत्थे दियां यूनिवर्सिटियां विच पढ़ के समाज दे कम्मां में जुड़ना थोड़ियां दी गिणती है, थोड़ियां दे हिस्से आया है। ये भी उन्होंने विचों एक हैं जिन्होंने समाज की बहुत सेवा की और कर रहे हैं। ये पहला तो डरबी विच रह रहे हैं और इन्हां दीयां गल्लां बातां तो आप पुछांगे इन्हां कोलों भी इन्हां किहड़े किहड़े काम कीते, किद्दां दी जिंदगी गुजरी आ। आओ पहला मिलते हैं बलबीर रत्तू जी। बलबीर रत्तू जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है कांशी टीवी ते। जय गुरुदेव, जय भीम, जय। अज असीं तुहाडे बारे पता करना कि बई जिन्हों असीं जानते हैं, जिहदियां असीं फोटोआं देखिया, जिन्हों असीं गल करदे सुनिया, एक्चुअली बलबीर रत्तू किहो जिहा की है जी। पहले तो आप इत्थों शुरू करते हैं कि बहुत घੱਟ लोगों को पता हुंदा कि बलबीर रत्तू पढ़िया कित्थे है जां किद्दां उहदा पिंड किहड़ा जी। तुसीं अपने बचपन बारे थोड़ा जिहा सानूं दस्सो भी तुसीं तुहाडा बचपन किद्दां शुरू होया, कित्थे शुरू होया ते किवें गुजरिया तुहाडा बचपन जी। फिर आपां अगे वधांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं आए मेरे कहण ते तह दिलों धन्नवादी तुहाडे। हाँ जी, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद जी कि तुसीं मैनूं मौका दिता कांची टीवी ते आके गलबात करन दा। मेरा जन्म पिंड ठवाणा मालपुर दे कोल उत्थे होया ते जिहड़े मेरे बचपन दे दिन सी ओह ठवाणे दे विच ही गुजरे। ठीक। ते मेरा बचपन बहुत खुशहाली भरपूर सी, बड़ा इंजॉय किया। ते साडे बचपन दे विच जिस वेले सुरत संभाली ते पिंड दे स्कूल दे विच गया ते उत्थे चौथी तक पढ़िया पिंड दी स्कूल दे विच
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਦੀ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਕੁੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਚੱਬੇਆਲ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਾਲਦੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ, ਪਾਲਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਜੀ, ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਤੇ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਤੇ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, BSc ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ BA ਪਾਸ ਆ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ BSc ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ BRE ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ BA ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਬੇਆਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਮਾਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਦੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 14.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ? ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਮੌਸਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਥ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ 7-8 ਮੀਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਲਤਪਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਪਰਾਪਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣੋ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਭੱਟੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਰਸ਼ਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਯਕਦਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਥੱਪੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ? ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਏ ਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀ ਕਾਬਲ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀ ਫਿਰ? ਜੀ।
जिस वेले एजुकेशन फिनिश हो गई पहले तो 2-3 ਜਿਹੜੇ महीने सी वो मैं कुछ नहीं किया कि चलो जी हुण आराम करिए। मुफ्त खाते रहे? मुफ्त नहीं सी खाण दिंदे जिस वेले ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗਾਰਡਨ ਗੁੱਡੋ, ਗਾਰਡਨ ਪੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੀਜੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜੋ, ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫਡ GC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ GC ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਸਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਂਕੀ ਜੈਕਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਬੀਰ ਆਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਟੂਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਖੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਏ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਰਵਸ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਨਰਵਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 4000 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੌਬ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5.5 ਪਾਉਂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਬੈਟਰ ਡੀਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਬ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਬ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਕਿ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਤੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਚੈਲੰਜ ਅਸ। ਅੱਛਾ ਬਲਬੀਰ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਰੌਂਗ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਰੱਤੂ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਫਾੜ ਹੀ ਦੁਫਾੜ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਖੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ? ਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਡਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਰੀਦੇਵ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਲੂਟਨ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UK ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ UK ਸਭਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਹਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੋਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ I am because ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾਓ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਲਿਖਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ PhD ਕਰ ਲਈ, BSc ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ।
ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਨ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਰੱਤੂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਗੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 7 ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮਾਈਂਡ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਮ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਪਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੇਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਰਡਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟਾਫਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫਡ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਯੂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੋਨਫੀਲਡਸ ਸਟੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 9-10% ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੋਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਪੁੱਲ ਹਿਜ਼ ਸੌਕ ਅਪ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟਸ ਮੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਓਪਨ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਡੈਸਕ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਫਿਸ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਇਟ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਇਟ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਯੂ ਆਰ ਐਂਗਰੀ, ਯੂ ਆਰ ਅਪਸੈਟ, ਆਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਨਦਰ ਵਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੂਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਬੀਰ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਲਬੀਰ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਬਲਬੀਰ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੇਰਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 4% ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8%, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7%। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 3-4 ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਬੀਰ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੇ ਦੈਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯੂ ਵਰਕ ਐਟ ਦੀ ਟੌਪ। ਠੀਕ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਮੈਂਟ 2-3 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ।
ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਤਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੂਇਸ ਮਾਰਟਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਗ ਫੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾਊਨ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਟਨੈਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਰੱਤੂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਥੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਹੈਵਿੰਗ ਰੈਸਟ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਗਾਣੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬਾਦ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੱਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ। ਬਲਬੀਰ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਰੱਤੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਆ। ਡਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਨਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਉਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੌ ਬੁੱਧੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੈਨਸਡੇ।